विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ किंजल पटेल। यूट्यूबनी चैनल पर तमारुं हार्दिक स्वागत है। आपणे वर्ग अने वर्गमूळमां पहलो भाग अने बीजो भाग जोया पछी आजे आपणे वर्ग अने वर्गमूळमां त्रीजा भागनी वात करवाना छे। तो पहला अने बीजा भागमां आपणे पूर्णवर्ग संख्याओ केवी रीते वर्गमूळ थाय, केवी रीते वर्ग थाय ए आपणे जोयुं छे। हवे आगळ आपणे जोईए। एकी संख्याओनो सरवाळो एटले के एकी संख्याओनो सरवाळो केवी रीते थाय ए जोवानुं छे। तो सौ प्रथम तो विद्यार्थी मित्रों तमने बधाने ख्याल होवो जोईए के एकी संख्याओ कई छे। ए आपणे ख्याल होय तो आपणे सरळताथी करी शकीए छीए। तो तमने बधाने ख्याल हशे एकी संख्याओ आपणे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ए रीते एटले के एक संख्याने छोड़ीने एक संख्या आपणे मळे ए आपणे एकी संख्या आपणे तरीके जाणीए छीए। तो सौ प्रथम आपणे एमनो सरवाळो करवानो छे। तो आपणे सौ प्रथम एक एटले के एकी संख्या छे ए अहीं आपणे लीधी छे एटले के 1 बराबर 1 नो वर्ग, पछी एना पछी 1 वत्ता 3 अहीं 2 ना आवे, 2 बेकी संख्या छे एटले के 1 वत्ता 3 प्रथम 2 एकी संख्यानो सरवाळो कर्यो छे। तो 1 वत्ता 3 एटले के 4 मळ्या। ए बधाने ख्याल छे 4 कोनो वर्ग छे तो 2 नो वर्ग छे। तो ए रीते 1 वत्ता 3, 3 पछी 4, 4 तो बेकी संख्या छे तो एना पछीनी संख्या 5 एटले के 5 ए एकी संख्या छे। एटले के प्रथम 3 एकी संख्याओनो सरवाळो एटले के अहीं आपणे 9 थाय छे। हवे 9 3 नो वर्ग छे। ए रीते आपणे आगळ करवानुं छे। प्रथम 4 एकी संख्याओनो सरवाळो एटले के 1 वत्ता 3, 3 वत्ता 5, 5, 5 पछी 6 आवे परंतु 6 तो बेकी संख्या छे तो अहीं आपणे 7 लईशुं एटले के 1 वत्ता 3 वत्ता 5 वत्ता 7 बधानो सरवाळो करीशुं तो आपणने 16 मळशे। हवे 16 आपणने ख्याल छे के 4 नो वर्ग छे। हवे ए रीते आगळ आपणे 4 एकी संख्याओ लीधी ए रीते आपणे 5 एकी संख्यानो सरवाळो करवानो छे। एटले के 1 वत्ता 3 वत्ता 5 वत्ता 7 वत्ता 9 ए बधानो आपणे सरवाळो करीशुं तो आपणने 25 मळशे। एटले के 25 आपणे बधाने ख्याल छे के 5 नो वर्ग छे। हवे ए रीते आपणे आगळ करीए। प्रथम आपणे 1 वत्ता 3 वत्ता 5 वत्ता 7 वत्ता 9 वत्ता 11 ए बधानो आपणे सरवाळो करीए तो आपणे 36 मळशे। हवे 36 कोनो वर्ग छे तो 6 नो वर्ग छे। तो ए प्रमाणे आपणे आगळ पण करी शकीए छीए। तो आपणे 1 वत्ता 3 वत्ता 5 वत्ता 7 वत्ता 9 वत्ता 11 वत्ता 13 तो आपणे टोटल केटला मळे छे 49 एटले के 49 कोनो वर्ग छे तो 7 नो वर्ग छे। तो आपणे ए रीते आगळ करी शकीए छीए। परंतु अहीं आपणे आटली नानी संख्या सुधी आपणे लई शकीए छीए परंतु आना करતાં जो मोटी संख्या लेवी होय तो आपणे केवी रीते लखी शकीए छीए। तो एना माटे एक जनरल सूत्र छे तो आपणे ए अहीं जोवानुं छे। तो आपणे ए जनरल सूत्र छे प्रथम n एकी संख्याओनो सरवाळो आपणने अहीं n² मळे छे। एटले के प्रथम n एकी संख्यानो सरवाळो करीशुं तो आपणने n² मळे छे। हवे ए मळ्या पछी आपणे एने बीजी रीते दर्शावવું હોય तो केवी रीते दर्शावी शकीए छीए तो ए जोवानुं छे। तो जो कोई संख्या पूर्णवर्ग होय एटले के ए संख्या आपणने पूर्णवर्ग रीते मळती होय तो तेने 1 थी शरू करी क्रमिक एकी संख्याना सरवाळा तरीके रजू करी शकाय छे। एटले के आपणे एकी संख्याना सरवाळा माटे क्रमिक रीते रजू करी शकाय छे। क्रमिक रीते एटले के 1, 3, 5 पछी आपणे जो वच्चे 7 ना लखीए डायरेक्ट 9 लखीए तो ए रीते आपणे रजू करी शकता नथी अने आपणने पूर्णवर्ग संख्या मळी शकती नथी। एटले के हमेशा विद्यार्थी मित्रों याद राखवानुं के 1 थी शरू करी क्रमिक एकी संख्यानो सरवाळो आपणे आ रीते रजू करी शकीए छीए। हवे अहीं 2, 3, 5, 6 वगैरे पूर्णवर्ग न होय तेवी संख्याओ छे ए आपणने ख्याल छे कारण के अहीं आपणे क्रमिक नथी अने पूर्णवर्ग नथी एम कही शकीए छीए कारण के एना माटे आपणे एकी संख्याओ क्रमिक होवी जरूरी छे। शुं आपणे तेने 1 थी शरू करी क्रमिक एकी संख्याना सरवाळा तरीके रजू करी शकीए छीए। तमने संख्याओ अहींया आपेली छे तो आपणे 1 थी शरू करी क्रमिक एकी संख्याओ छे तो आपणे 2 आप्या छे तो 2 तो बेकी संख्या छे। 3 आप्या छे तो 3 एकी छे, पछी 5 छे, पछी 6 अने अहींया 6 आपणे बेकी संख्या छे तो आपणे एवी रीते रजू करी शकता नथी। तो आपणे तमने ख्याल हशे अहींया आपणे जे समजाव्युं केवी रीते रजू करी शकाय तो तमे बराबर समजी शक्या हशो। एकी संख्यानो सरवाळो समज्या पछी हवे आपणे एनी बादबाकी करीए तो आपणे शुं जोवा मळे छे
તો અહીં આપણે એ જોવાનું છે. તો હવે આપણે એક સંખ્યા વિચારીએ. આપણે એક સંખ્યા 25 લેવાની છે, એટલે કે 25માંથી ક્રમિક આપણે એકી સંખ્યાની બાદબાકી કરવાની છે. એટલે કે એકી સંખ્યા અહીં આપણને 1, 3, 5, 7, 9 આપેલી છે. તો આપણને જોવાનું છે કે આપણને કેવી સંખ્યા મળે છે. તો આપણે જે 25 સંખ્યા છે એમાંથી સૌપ્રથમ આપણે 1 માઇનસ કરીએ તો આપણને 24 મળે છે. પછી જે 24 મળે છે એ ક્રમિક આપણે એકી સંખ્યામાંથી બાદ કરવાની છે. એટલે કે 24 માઇનસ બીજા નંબરની એકી સંખ્યા છે 3 છે. એટલે કે 24 માઇનસ 3 બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા? 21 મળ્યા. હવે આપણને 21 મળ્યા છે તો 21માંથી આપણે ક્રમિક સંખ્યા છે 5, આપણે 5 બાદ કરવાના છે તો આપણને અહીં 16 મળે છે. હવે એ રીતે 16 માઇનસ આપણે એકી સંખ્યા આપેલ છે 7, એટલે કે 16 માઇનસ 7 બરાબર આપણને અહીં 9 મળે છે. હવે 9 માઇનસ આપણે ક્રમિક સંખ્યા 9 છે, એટલે કે 9 માઇનસ 9 કરીશું તો આપણને 0 મળશે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો 25 બરાબર 1 વત્તા 3 વત્તા 5 વત્તા 7 બરાબર 9. આ બધાનો આપણે સરવાળો કરીશું તો આપણને એ ટોટલ આપણે 25 સંખ્યા મળે છે, એટલે કે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા પણ છે, આપણે એવું કહી શકીએ છીએ. હવે આપણે એ રીતે કોઈ બીજી સંખ્યા આપણે અહીં વિચારવાની છે. તો બીજી સંખ્યા આપણે 38 લઈએ. તો આપણે ઉપર મુજબ જે બાદબાકી કરી એ પ્રમાણે શું આપણને મળે છે કે નથી મળતી એ આપણે જોવાનું છે ક્રમિક રીતે લીધા પછી. તો હવે 38, એટલે કે 38માંથી આપણે ઉપર લીધા એ પ્રમાણે 1, 3, 5, 7, 9 એ રીતે આપણે બાદબાકી કરવાની છે. તો 38 માઇનસ 1 એટલે કે આપણે 37 મળ્યા. હવે 37માંથી આપણે 3 બાદ કરીએ તો આપણને 34 મળ્યા. 34 માઇનસ આપણે 5 કરીએ તો આપણને 29 મળ્યા. 29 માઇનસ 7 કરીએ એટલે કે 22 મળ્યા. 22 માઇનસ 9 કરીએ એટલે કે 13 મળ્યા. હવે 13 માઇનસ એટલે કે 9 પછી ક્રમિક એકી સંખ્યા છે 11, એટલે કે 13 માઇનસ 11 કરીએ તો આપણને 2 મળ્યા. હવે 2 માઇનસ આપણે 11 પછી ક્રમિક એકી સંખ્યા આપણે 13 આવે છે, તો 2 માઇનસ આપણે 13 કરીએ તો માઇનસ 11 મળ્યા. તો આપણે તમે ઉપર જોઈ શકો છો આપણે 9 માઇનસ 9 એટલે કે 0 મળ્યા, પરંતુ અહીં આપણને માઇનસ 11 મળ્યા. તો શું આવી રીતે ક્રમિક સંખ્યાની બાદબાકી કરતાં કોઈ પણ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ આપણને મળી શકે કે નહીં એ તમે અહીંયા સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો. તો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે અહીં આપણે ક્રમિક સંખ્યાઓની બાદબાકી કરતાં આપણને પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા મળી શકતી નથી. તો આપણને આ બંને ઉપરથી એ આપણે સાબિત કરી શકીએ કે આપણે 38ને 1થી શરૂ કરી ક્રમિક એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે રજૂ કરી શકતા નથી. જેમ આપણે ઉપર 25 સંખ્યાથી એ રીતે રજૂ કરી આપણે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા મળી એ રીતે 38ને આપણે રજૂ કરી શકતા નથી. એટલે કે 38 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. આ રીતે આપણે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા આપણે શોધી શકીએ છીએ. તેથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે જો આપેલ પ્રાકૃતિક સંખ્યાને 1થી શરૂ કરી ક્રમિક એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે રજૂ ન કરી શકાય તો તે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. જો આપણે ક્રમિક તરીકે આપણે સરવાળા તરીકે લીધી અને આપણને મળી અને પૂર્ણ વર્ગ આવી તો તે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે એમ કહી શકાય છે. તો આ પરિણામના ઉપયોગથી આપણે કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા પ્રયત્ન કરવામાં જોવાના છે, એટલે કે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે કે નથી એ આપણે જોવાનું છે. તો અહીંયા પ્રયત્ન કરો એમ આપ્યું છે, એટલે કે નીચેની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાઓ છે કે નહીં તે આપણે અહીં જોવાનું છે. તો સૌપ્રથમ નંબર 1 એટલે કે 121. આપણે 121નો આપણને ક્યાં સુધી મળે એ આપણે જોવાનું છે. તો ક્રમિક સંખ્યાઓ આપણે 1, 3, 5, 7, 9 પછી 11, 13 એ રીતે આપણે કરતા જવાનું છે અને આપણે જે મળે સંખ્યા એ આપણે જોવાનું છે કે આપણે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા મળી કે નથી મળી એ આપણે જોવાનું છે. એ આપણને ખ્યાલ આવશે 121 કોનો વર્ગ છે? આપણે 11નો વર્ગ. તો 11નો વર્ગ એ પૂર્ણ વર્ગ કહેવાય છે. પછી 55 તમને ખ્યાલ હશે 55 કોઈ સંખ્યાનો પૂર્ણ વર્ગ નથી અને તમે ક્રમિક સંખ્યા લઈને પણ આપણે ઉપર દર્શાવ્યું એ પ્રમાણે એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી એ રીતે પણ તમે શોધી શકો છો. તો નંબર 2 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. અને અહીં નંબર 3 81 હા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. તો એ 9નો વર્ગ છે અને આપણે એકી સંખ્યાનો સરવાળો કરી એ પણ આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. હવે 49
તો 49 આગળ આપણે દર્શાવ્યું છે કે 7નો વર્ગ છે, તો એ પણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે. અને લાસ્ટમાં 69, તો 69 કોઈ શું કહેવાય ટેબલમાં, એટલે કે ટેબલમાં આવતું નથી, તો એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નથી. તો આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે કઈ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ છે અને કઈ નથી. તો 121 છે, 81 છે ને 49 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે તમારે આ ઘરે પ્રયત્ન કરીને તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો જોયા પછી ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો કેવી રીતે થાય છે એ આપણે અહીં જોવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે પ્રથમ સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા અહીં આપેલ છે. તો ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં આપણે પ્રથમ સંખ્યા આપણે અહીં લીધી છે 3, એટલે કે 3નો વર્ગ -1 ભાગ્યા 2. અને અહીં આપણને ખ્યાલ છે કે 3નો વર્ગ 9 થાય. અને બીજી સંખ્યામાં આપણે 3નો વર્ગ +1 ડિવાઇડમાં 2, એટલે કે પ્રથમ સંખ્યામાં માઇનસ કર્યા છે અને બીજી સંખ્યામાં આપણે પ્લસ કર્યા છે. તો આપણને ખ્યાલ છે કે 9 બરાબર આપણે અહીંયા 4 + 5, એટલે કે કેવી રીતે આવ્યા છે એ આપણે અહીંયા દર્શાવ્યું છે. તો આપણે પહેલાં એ સમજી લઈએ. એટલે કે 3નો વર્ગ બરાબર આપણને ખ્યાલ છે 9 થાય, એટલે કે 9 - 1 એટલે કે 8 થયા. 8 ભાગ્યા 2 એટલે કે આપણને અહીંયા 4 મળ્યા, એટલે કે આપણને 4 સંખ્યા મળી ગઈ છે. એ રીતે બીજી સંખ્યા, એટલે કે 3નો વર્ગ એટલે કે 9 થયા. 9 + 1 એટલે કે 10. 10 ભાગ્યા 2 એટલે કે બધાને ખબર છે એટલે કે 5 આવે, એટલે કે આપણને બીજી સંખ્યા 5 મળી ગઈ. એટલે કે 9 બરાબર આપણને 4 + 5, એટલે કે 2 ક્રમિક સંખ્યાઓનો સરવાળો કરીએ તો આપણને પ્રાકૃતિક સંખ્યા આપણને મળી, એટલે કે 9 મળી. હવે એ રીતે 5નો વર્ગ, તો 5નો વર્ગ બધાને ખ્યાલ છે 25 થાય. તો 25, તો અહીંયા આપણે જે પ્રમાણે પ્રથમ સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા કરી છે એ પ્રમાણે અહીંયા આપણે 5નો વર્ગ લેવાનો છે, એટલે કે 5નો વર્ગ -1 ભાગ્યા 2, અને પછી 5નો વર્ગ +1 ભાગ્યા 2. હવે 5નો વર્ગ બધાને ખબર છે કે 25 થાય. 25 - 1 એટલે કે 24 મળ્યા. 24 ભાગ્યા 2 એટલે કે આપણને પ્રથમ સંખ્યા આપણને 12 મળી. એ રીતે 5નો વર્ગ 25 + 1 એટલે કે 26 મળ્યા. 26 ભાગ્યા 2 એટલે કે 13 દુ 26, એટલે કે 25 એ ક્રમિક સંખ્યા 12 અને 13નો સરવાળો મળે છે આપણને. હવે એ રીતે આપણે 7નો વર્ગ શોધવાનો છે. તો બધાને ખ્યાલ છે 7નો વર્ગ અહીં 49 થાય છે. તો આપણે સૌપ્રથમ પ્રથમ સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા લીધી છે, એ રીતે બાદબાકી અને સરવાળો કરવાનો છે. તો આપણે પહેલાં બાદબાકી કરીશું. 7નો વર્ગ -1 ડિવાઇડમાં 2 અને 7નો વર્ગ +1 ડિવાઇડમાં 2. તો 7નો વર્ગ 49 થાય, એટલે કે 49 - 1 એટલે કે 48 થયા. 48 ભાગ્યા 2 એટલે કે 24 દુ 48, એટલે કે આપણને અહીંયા પ્રથમ સંખ્યા 24 મળી. એ રીતે આપણે 7નો વર્ગ +1 એટલે કે 49 + 1 એટલે કે 50 મળ્યા. અને 50 ભાગ્યા 2 એટલે કે 25 દુ 50, તો આપણને 49 છે. તો આપણને 2 ક્રમિક સંખ્યાઓ એટલે કે 24 અને 25 બેના સરવાળાથી આપણને એ સંખ્યા અહીં મળે છે. તો હવે આપણે એ પ્રમાણે આગળની સંખ્યાઓ અહીં જોઈએ છીએ. તો અહીં 9નો વર્ગ છે, તો 9નો વર્ગ અહીં 81 આપેલ છે, એટલે કે 2 ક્રમિક સંખ્યાઓ આપણે આગળ કર્યું એ પ્રમાણે આપણને પ્રથમ સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા લઈને કરવાનું છે. તો આપણે 40 + 41 એ બંને ક્રમિક સંખ્યાઓ મળી છે. હવે 11નો વર્ગ એટલે કે 121, એટલે કે 60 + 61. એ રીતે 15નો વર્ગ 225 બરાબર 112 + 113. તો આપણે આના ઉપરથી એ તારણ કાઢી શકીએ છીએ કે આપણે કોઈ પણ એકી સંખ્યાના વર્ગને, એટલે કે અહીં આપણે જે વર્ગ છે એ તમે જોઈ શકો છો એકી સંખ્યા છે, એટલે કે 3નો વર્ગ, 5નો વર્ગ, 7નો વર્ગ, 9નો વર્ગ, 11નો વર્ગ અને 15નો વર્ગ આ બધી એકી સંખ્યાનો વર્ગ છે. એટલે એકી સંખ્યાઓના વર્ગને 2 ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળા તરીકે રજૂ કરી શકાય છે. એટલે કે આપણે જે સંખ્યાઓ 2 મળી એ કેવી મળી છે? ક્રમિક. અને એ બંનેનો સરવાળો મળે એટલે કે આપણને એ સંખ્યાનો વર્ગ મળી જાય છે. જે પ્રમાણે આપણે જોયું
4 + 5 12 + 13 24 + 25 40 + 41 60 + 61 અને 112 + 113 મળ્યું છે. પ્રયત્ન કરો. જે ઉપર પ્રમાણે આપણે ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો જોયો, એમાં એકી સંખ્યાનો વર્ગ હતો, એમાં આપણને 2 ક્રમિક સંખ્યાઓ આપણને મળતી હતી. તો એવી રીતે આપણે પ્રયત્ન કરોમાં કરવાનું છે. તો નંબર 1, નીચેની સંખ્યાઓની 2 ક્રમિક સંખ્યાના સરવાળા તરીકે રજૂ કરો. એટલે કે આપણે જે ઉપર પ્રમાણે દર્શાવ્યું એ પ્રમાણે. એટલે કે સૌપ્રથમ 21નો વર્ગ અહીં આપેલ છે, તો આપણે સૌપ્રથમ 21નો વર્ગ -1/2 અને 21નો વર્ગ +/2 એ રીતે આપણે કરવાનું છે. તો એ રીતે 13નો વર્ગ છે, 11નો વર્ગ. 11નો વર્ગ આપણને ઉપર આપેલો છે, જે આપણને 60 + 61 એ રીતે આપણને મળ્યું છે. અને 19નો વર્ગ. તો આ તમારે ઉપર આપ્યું છે એ પ્રમાણે તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે. હવે આપણે બીજો ક્વેશ્ચન છે. તો શું એ પણ સાચું છે કે 2 ક્રમિક સંખ્યાઓનો સરવાળો એ કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ હશે? તમારા જવાબના આધાર માટે ઉદાહરણ આપો. તો અહીં આપણને એવું કહ્યું છે 2 ક્રમિક સંખ્યાનો સરવાળો જે આપણે ઉપર શોધ્યા છે એ કોઈ સંખ્યાનો વર્ગ હશે? તો હા, હશે. તો અહીંયા 40 + 41 એ બંનેનો સરવાળો આપણને 81 મળે છે. તો 81 છે તો એ વર્ગ છે? હા, 9નો વર્ગ છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે 2 ક્રમિક સંખ્યાઓનો સરવાળો કોઈ સંખ્યાનો વર્ગ હશે. આપણે ઉપરમાંથી કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈ શકીએ છીએ. 15નો વર્ગ પણ લઈ શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો કેવી રીતે થાય છે. નંબર 5, 2 ક્રમિક એકી અથવા બેકી સંખ્યાનો ગુણાકાર. આપણે સરવાળા જોયો એકી સંખ્યાઓનો, પછી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો વર્ગ કેવી રીતે થાય એ પણ જોયું. અહીં આપણે 2 ક્રમિક એકી અથવા બેકી સંખ્યાનો ગુણાકાર કેવી રીતે થાય છે એ આપણે અહીં જોવાનું છે. તો આપણે ક્રમિક કહીએ તો જો એકી સંખ્યા લઈએ તો એ ક્રમિક હોવી જોઈએ, અને બેકી સંખ્યા લઈએ તો એ પણ ક્રમિક હોવી જોઈએ. તો આપણે 11 અહીં લીધા છે અને 13. તો 11 પછી 13 એ ક્રમિક સંખ્યા એકી કહી શકીએ. તો 11 × 13 કરીએ તો આપણને 143 મળે છે. હવે 143નો આપણને ખ્યાલ છે કે વર્ગ નથી, પરંતુ આપણે એમાંથી એક બાદ કરીએ તો 144 મળે છે. તો 144 મળે તો 144 કોનો વર્ગ છે? 12નો. એટલે કે 12નો વર્ગ -1 કરીએ તો આપણને અહીં 143 મળે છે. હવે એ રીતે આપણે જોઈએ કે આગળ કેવી રીતે થાય છે. તો 11 × 13 કર્યા તો અહીં આપણે બીજી રીતે પણ લખી શકીએ છીએ. એટલે કે 12 - 1 એટલે કે 13 મળ્યા, ગુણ્યા 12 + 1 એટલે કે આપણને કેટલા મળ્યા? 13 મળ્યા. 12 - 1 એટલે કે આપણને 11 એટલે કે 11 × 13 એ આપણે એ પણ રીતે લખી શકીએ છીએ. હવે આગળ 11 × 13 બરાબર 12 - 1 ગુણ્યા 12 + 1 એટલે કે આપણે ઉપર જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે 12નો વર્ગ -1 આ આપણું સૂત્ર છે. તમને ખ્યાલ હશે a² - b² બરાબર એક કૌંસમાં a + b અને બીજા કૌંસમાં a - b. તમને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7માં આ સૂત્ર તમે ભણી ગયા છો. તો અહીં આપણે એ સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો હવે આગળ આપણે બીજી સંખ્યા લઈએ છીએ. 13 પછી ક્રમિક એકી સંખ્યા આવે છે 15. એટલે કે 13 × 15 એટલે કે એ રીતે 13 પછી આપણને કઈ સંખ્યા મળે છે? 14. તો આપણે અહીં 14 - 1 કરવાના, ગુણ્યા 14 + 1 એટલે કે 14નો વર્ગ -1 આપણે સૂત્ર પ્રમાણે લખી શકીએ છીએ. પછી 29 × 31. તો 29 પછી કઈ સંખ્યા આવે છે? 30. તો આપણે 30 - 1 અને 30 + 1 કરીશું. તો આપણે સૂત્ર પ્રમાણે 30નો વર્ગ -1 એટલે કે આપણે વર્ગ કરીશું તો આપણને એ સંખ્યા આપણને મળી જશે. 30નો વર્ગ આપણને ખબર છે કેટલો થાય? 3 × 9 અને 2 0 લગાવીએ એટલે કે 900. એટલે કે 900 - 1 એટલે કે આપણને કેટલા મળ્યા? 899. એ આપણે 29 × 31 તમે કરશો તો તમારે આવી જશે. હવે એકી સંખ્યા લીધા પછી આપણે અહીં બેકી સંખ્યા એટલે કે બેકી સંખ્યા આપણે 44 × 46. તો આપણે 44 પછી કઈ આવે છે સંખ્યા? 45. તો 45 - 1 અને બીજા કૌંસમાં 45 + 1 એટલે કે આપણને 45નો વર્ગ -1. 45નો વર્ગ આપણે કરીએ એમાંથી એક બાદ કરીએ એટલે કે 44 × 46 આપણને મળી જશે.
તો એનું જનરલ સૂત્ર નીચે આપેલું છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે a વત્તા 1 ગુણાકારમાં બીજા કૌંસમાં a માઇનસ 1 બરાબર એનો વર્ગ માઇનસ 1. જે પ્રમાણે આપણે ઉપર કર્યું એ પ્રમાણે એનું જનરલ સૂત્ર અહીં આપેલ છે. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કોઈ પણ બે બેકી સંખ્યા અથવા એકી સંખ્યા લઈને ગુણાકાર કરી શકો છો. તો તમને આમાં ખબર પડી ગઈ હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે પૂર્ણ વર્ગની સંખ્યાઓ કેવી રીતે શોધતા હતા એ જોયું. હવે આપણે એની એક રસપ્રદ પેટર્ન જોવાની છે, એટલે કે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાઓની અન્ય બીજી કેવી રીતે આપણે શોધી શકીએ છીએ. તો અહીંયા એકનો વર્ગ આપ્યો છે, તો બધાને ખ્યાલ છે એકનો વર્ગ આપણે એક જ થાય છે. હવે 11નો વર્ગ આપણે શોધી શકીએ છીએ 121 થાય. પરંતુ જો આપણે પેટર્ન આપણે ઇઝી રીતે જોવું હોય તો 11નો વર્ગ એટલે કે આપણે અહીંયા આજુબાજુ આપણે 1 મૂકી દેવાના છે. હવે એક પછી સંખ્યા 2 આવે એટલે કે વચ્ચે આપણે 2 મૂક્યા છે, તો આપણને 121 અહીં મળી ગયા. એટલે કે જે સંખ્યા આવતી હોય એની 3 સંખ્યા થઈ જાય છે, એટલે કે એકી સંખ્યા. હવે 111નો વર્ગ છે, તો સૌ પ્રથમ તો આપણે આજુબાજુ 1 મૂકી દીધા, એટલે કે 3 સંખ્યા છે તો 3 પછી એકી સંખ્યા 5 આવે એટલે કે એના 5 સ્થાન આવશે. એટલે કે આપણે આજુબાજુ 1 મૂક્યા, વચ્ચેના 3 સ્થાન ખાલી છે. તો એ ખાલી સ્થાનમાં આપણે એક પછી સંખ્યા કેવી આવે છે 2. તો એક પછી આપણે 2 મૂક્યા અને એક સ્થાનમાં આપણે અહીંયા 3 આપેલા છે, એટલે કે 2 પછી 3. એટલે કે એ પ્રમાણે આપણી પેટર્ન અહીં બને છે. હવે આપણે 1111નો વર્ગ, તો એ રીતે આપણે અહીં કરવાનું છે. તો આપણે આજુબાજુ આપણે 1 મૂક્યા, પછી 1 પછી આપણે 2 આવ્યા છે, પછી 3 અને વચ્ચે આપણે 4. એ રીતે આપણે છેક સુધી આગળ કરતા જવાનું છે. જો આના પછી તમને બીજી ઇઝી પેટર્ન હું આમાં સમજાવું છું. તો સૌ પ્રથમ આપણે જે સંખ્યાઓ આપી હોય એ પ્રમાણે આપણે લખવાની છે. તો અહીંયા તમને સીધી લાઈન હું દર્શાવું છું. તો એ સીધી લાઈનમાં આપણે સંખ્યા 1 આપી છે, 1નો વર્ગ એટલે કે 1 દર્શાવ્યા. 11નો વર્ગ એટલે કે 2 સંખ્યા એટલે કે 2. 111નો વર્ગ 3 સંખ્યા એટલે કે 3. 1111નો વર્ગ એટલે કે 4. પછી 5 એકડા આપ્યા એટલે કે 5 અને 8 એકડા આપ્યા એટલે કે 8 લખ્યા. પછી એની આજુબાજુમાં આપણે 2 પછી નાની સંખ્યા 1 આવે છે, તો બંને બાજુ 1 મૂક્યા. 3 પછી નાની સંખ્યા 2 આવે છે, તો બંને સાઈડ 2 મૂક્યા અને એના પછીની એક સંખ્યા ઓછી કરી એટલે 1 મૂક્યા. હવે એ રીતે 4 છે, તો 4માંથી એક ઓછી સંખ્યા કરીએ તો 3, તો બંને સાઈડ આપણે 3 મૂક્યા. અને 3માંથી એક ઓછી સંખ્યા કરીએ તો બંને સાઈડ 2 મૂક્યા. અને 2માંથી એક ઓછી સંખ્યા કરીએ તો બંને સાઈડ આપણે 1 મૂક્યા. હવે એ રીતે 5 આપ્યા છે, તો 5માંથી આપણે એક ઓછી સંખ્યા કરીએ તો બંને સાઈડ 4 મૂક્યા. 3માંથી આપણે એક ઓછી સંખ્યા કરીએ તો 2 મૂક્યા. અને 2માંથી એક ઓછી સંખ્યા કરીએ તો 1 મૂક્યા. એ પ્રમાણે આપણે 8માં કર્યું છે. તો આના સિવાય આપણે બીજી પેટર્ન જોઈએ છે. તો એમાં કેવી રીતે થાય છે એ અહીં આપણે જોઈએ. તો 7નો વર્ગ બધાને ખ્યાલ હશે કે 49 અને એના પછી 67નો વર્ગ. આ આપણે કરવો પડે, પરંતુ આપણે પેટર્ન રીતે આપણે ઇઝી ટ્રીકથી આપણે જોઈએ છીએ. તો 7નો વર્ગ 49 થાય, તો અહીંયા આપણે 67નો વર્ગ એટલે કે 2 સ્થાન આપ્યા છે, તો અહીં આપણે ટોટલ સ્થાન આવશે એ આપણે રાખવાના છે. તો સૌ પ્રથમ તો 4 છે, તો 4 મૂક્યા અને છેલ્લા એકમનો અંક એટલે કે 9 મૂક્યા. વચ્ચેના 2 સ્થાન છે, અમે 4 પછી 4 મૂકીશું અને 9માંથી 1 ઓછા કરીશું તો 8, એટલે કે 4489 આપણને મળ્યા છે. એ રીતે 667નો વર્ગ છે, તો એમાં અહીંયા 3 અંક આપ્યા છે, તો આપણે ટોટલ 6 અંક આવે. તો પહેલું અને છેલ્લું અંક એટલે કે 4 અને 9, અને 4 પછીના આપણે એના 2 ભાગ પાડવાના, એટલે કે 2 અહીંયા ભાગ અને 2 અહીંયા. તો આપણે 4 પછી આપણે 4 રાખીશું અને 9માંથી 1 ઓછા કરીશું તો આપણે 88 મૂક્યા. એ પ્રમાણે 6667નો વર્ગ કરવાનો છે. તો આગળ કર્યું એ પ્રમાણે 4 અહીંયા એકમ આપ્યા છે, તો અહીંયા આપણે 8 આવશે. હવે 8માંથી પહેલો આપણે એક અંક લઈશું 9 અને પછી 4. વચ્ચેના સ્થાન આપણે ખાલી છે, 6 સ્થાન ખાલી છે, એટલે કે એના ભાગ પાડ્યા. એટલે કે આપણે ડાબી બાજુ 4 મૂક્યા અને જમણી બાજુ 9માંથી 1 ઓછું કર્યું એટલે કે 8 મૂક્યા. હવે એ રીતે આપણે આગળ એ પેટર્ન કરતું જવાનું છે. તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે આવું કેમ બને છે તે શોધી કાઢવા
તમે જ્યારે સક્ષમ બનશો ત્યારે મજા પડશે. આવું કેમ થાય છે? હવે આટલો મોટો ગુણાકાર તો આપણે કરી શકતા નથી. તો હવે પેટર્ન કેવી રીતે બનતી હશે એ આપણા મનમાં ઘણા પ્રશ્નો પણ થતા હશે. તો અહીં આપ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે પ્રયત્ન કરવાનું છે. તો નીચે આપણે જે સંખ્યા દર્શાવેલ છે એ સંખ્યા મુજબ આપણે વર્ગ કરો. તો પહેલો એક્ઝામ્પલ છે, એમાં વર્ગ આપેલા છે. આપણે જોવાનું છે કેટલા 11 આપેલા છે એ રીતે આપણે અહીં કરીએ છીએ. છે એમાં આપણે 11 એવી રીતે વર્ગ આપી છે. આપણે પહેલી પેટર્ન જોઈ એ પ્રમાણે. તો આપણે સૌપ્રથમ તો એકડાની સંખ્યા ગણી લેવાની, એકની સંખ્યા, એટલે કે આપણે ટોટલ અહીં 6 સંખ્યા આપેલી છે. તો આપણે આગળ કર્યું એ પ્રમાણે વચ્ચે 6 મૂકી દઈશું. પછી બંને સાઈડ આપણે એક સંખ્યા ઓછી કરીને 1 સુધી પહોંચીશું. તો આપણને જે સંખ્યા મળી એ પ્રમાણે આપણને મળી જશે. હવે બીજું છે, એમાં 11ની ગણતરી કરવાની. તો અહીં 7 આપેલા છે, તો આપણે વચ્ચે આપણે 7 મૂકીશું. 7 પછી બંને આજુબાજુ 1 ઓછા કરતા જવાનું છે, એટલે કે 6, 5, 4, 3, 2, 1 બંને સાઈડે મૂકતા જશું, એટલે કે આપણને એ સંખ્યા મળી જશે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ઘરે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. હવે એ જ રીતે આપણે બીજી પેટર્ન જોઈ એ રીતે આપણે કરવાનું છે. શું તમે બાજુની તરાની મદદથી આપેલી સંખ્યાનો વર્ગ શોધી શકશો? તો અહીંયા જે પ્રમાણે આપ્યું છે આપણે કેટલા સંખ્યા આપણે એના સંખ્યા સૌપ્રથમ ગણી લેવાની છે, અને એ સંખ્યા ગણ્યા પછી આપણે એ સંખ્યા આપણે અહીં જવાબમાં લખીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈ હોપ તમને આ વિડીયો મેં જે સમજાવ્યું છે તે તમને ખબર પડી હશે. તો મારો વિડીયો ધ્યાનથી સાંભળવો અને મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.